जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनो आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले वजीर खान ने सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की वडियाई की। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह के घर के बारे शाहजहां बादशाह नूं दस्सिया ते बादशाह चुप कर गया। इन्नी देर नूं उस वेले फिर सलाबत खान ने यह गल कहनी की कि बादशाह सलामत, लला बेग मारिया गया है, उहदे पुत्र ते उहदा भरा भी मारिया गया। हुण काबल की सूबेदारी किसी नूं दे के किसी दानशवंत नूं भेजना करो। सतगुरु जी ने इहो जी कृपा की, बादशाह का मन प्रेरिया ते कहंदे बादशाह ने उस वेले ये गल कहनी की कि हसन खां वर्गा कौन हो सकता है, इन्हें बड़ियां सियाणियां गल्लां करनियां कीतियां ने। फिर उस वेले कहंदे इनू सिरों पाव दे के ते काबल का सूबा नियुक्त कर दिता। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस तलाब के उत्ते सतगुरु जी ने डेरा कीता सी, जिथे जंग कीता सी, सतगुरु जी नूं 8 दिन तकरीबन इत्थे बतीत हो गए डेरा कीतिआं नूं। उडीकदे रहे सतगुरु जी कि हसन खान जिहड़ा है वह बादशाह नूं जाके दसेगा। हो सकता है बादशाह होर फौजां भेजनियां करे। जदों ना फौजां आईयां, सतगुरु जी ने बचन कीते कि जिथे असी रण थंबा ये जंग करना कीता है ना, इहदा नाम गुरुसर रखना करो। ते सतगुरु जी ने इस थान की उपमा दसनी की कि जिहड़ा इत्थे आके नमस्कार करिया करेगा, इस सरोवर दे विच इशनान करिया करेगा, उहदे ते सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दीआं रहमतां बख्शिशां होया करनगियां। कहंदे सलेम खां ते जोधराए दोनों भरा जिहड़े सन, इन्हां ने सतगुरु जी दे चरणां दे विच आके बेनती कीती। कहन लगे सतगुरु जी तकरीबन 8 दिन हो गए ने उडीकदियां कोई नहीं आया, हुण किरपा करो। सतगुरु जी कांगड़ दे विच चल के वसना करो। सतगुरु जी कहन लगे ठीक है जोधराए, जिवें तुसीं कहंदे हो इसे तरह करांगे। सतगुरु जी कहन लगे कि सवेर हुंदियां तैयारी करके इत्थों चलांगे। सवेर होई, सतगुरु जी ने तैयारी करवाई। जदों सतगुरु जी चलन लगे उस वेले फिर सतगुरु जी एक गुरु दे सिख नूं भेजना करदे ने निथावे नगर दे विच। ये जड़ा निथाना सी, इत्थे एक कालू नाथ वसदा सी, बड़ा करामाती सी। सतगुरु जी ने भेजिया, कहन लगे कि जाके तू उहदी परख करनी कर कि वाकई करामाती है। ये चलिया गया गुरु दा सिख। जदों उत्थे पुग्या कालू नाथ जिहड़ा ये साध सी, मन दे विच ये ध्यान रखिया, मन दे विच ये ख्याल रखना कीता कि ये मैनूं
ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਏ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਗੋਰੀ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਨਮੋ ਕੀਨਪੁਰ ਤੇ ਜਬ ਨਿਕਸਿਓ, ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਗੁਰੂ ਚਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਸਿਆ ਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਿਥਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀ ਸਭ ਸੈਨਾ, ਜੋਧ ਸਮੇਤ ਸੁਭਾਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਜੋਧਰਾਏ, ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਭ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ। ਜੀਤੇ ਜੰਗ ਆਨੰਦ ਮੰਗਤ, ਆਵਦ ਦੁੰਦਬ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਭਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੂਲ ਆਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ, ਤਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਢਾਂਪ ਤੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਥਲ ਬਿਲੋਕ ਜਲ ਕਲ ਕੋ, ਕਰਿਓ ਨਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜਗ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਨਿਥਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰੀ ਜੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਹਨੀ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਿਸਲ ਮਿਲੇ ਸਭ ਆਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਜ਼ੀਨ ਉਤਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਟ ਧਰ ਕਰ, ਹੋਤ ਹਰੇਖਾ ਹੈ ਅਨ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰੇ ਜਥਾ ਰੁਚ, ਵਿਸਰਾਮੇ ਜੋਦਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਸਨ ਚਬਕਰ, ਥਾਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਵਿਸਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਵਸ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ।
सवा जाम दिन रहे उठे जब ਭਏ ਸੁਚੇਤ ਗੁਰੂ ਅਭਿਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਜਾਮ ਸਵਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਨੇਕ ਬਰਨ ਕੇ ਰਸੇ ਮਖਮਲੀ ਦੀ ਤਮਾਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਖਮਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਔਰ ਜਿਸ ਛੋਰ ਜਰੀ ਕੇ ਮੁਕਤਾ ਜਟਤ ਜਾ ਛਬ ਧਾਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸ ਗਾਦੀ ਡਸ ਰੁਚਰ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਉਪਾਤਾਨ ਦੀ ਰਗ ਧਰ ਦੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਪਾਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਰਕਤ ਦੋ ਦਿਸ਼ ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛਨ ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਤੇ ਰਚਿਓ ਨਵੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਟਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਬੈਠ ਬਿਰਾਜਤ ਭੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਚਮਰਦਾਰ ਤਬ ਚਾਮਰ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਨ ਲੱਗੇ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਪੀਨ। ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜੋਧਾ ਗਨ ਜੋਧ ਸਹਿਤ ਮਿਲ ਦਰਸੈ ਨਮੋ ਕਰੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਥਾ ਉਚਿਤ ਕਰ ਸਭਾ ਸੁ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੀਚ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਸੁਰਪਤ ਦੁਤ ਮਤ ਕਿਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨ ਅਵਨੀ ਪਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਆਇਵ ਅਨੇਕਾ ਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਥਾਨੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੰਗ ਜੀਤ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਕਹੈ ਪਰਸਪਰ ਗਨ ਨਰ ਨਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਂਪ ਕਰ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਜੈਕਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਆਗਮਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਵੈ ਘਟ ਦੁਗਦ ਲੀਏ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੜੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰੇ ਤੇ 2 ਘੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤਰ ਲਿਆਇਓ ਏਕ ਉਠਾਏ ਆਪ ਕਰ ਧਾਰ। ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਨ ਗੁਰੂ ਪਗ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਓ ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਜੋਰ ਕਰ ਹਾਥ। ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ
ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਤ ਕਰਿਓ ਵਾਕ ਤੇ ਸਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਵ ਨਾਮ ਪਇਓ ਅਬ ਕਾਲੂ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਬੜੀ ਤੂੰ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਨਾਥ ਮੋਏ ਜਾਨੋ ਤੁਮਰੋ ਕੁਕਰ ਧਰ ਪਦ ਮਾਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਬਿਦਤ ਨਾਥ ਤੂੰ ਹੋਏ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਾਥ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਮਾਨੈ ਤੂੰ ਨਾਥ ਜਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਭਈ ਮਹਾਨ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਨਾਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਕਾਲੂ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਨੀਐ ਆਪ ਬਖਾਨਤ ਕਰਨਾ ਠਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਤੀ ਬੜਾਈ ਉਚਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਦਰ ਪਾਉਰੇ ਕੋ ਸਵਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਕੀ ਅਦਕ ਨਮਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਦਕ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਇਓ ਵਰ ਦੀਰਗ ਪਾ ਨਾਥਨ ਕੋ ਨਾਥ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਬਿਦਤੈ ਮਹਿਮਾ ਪਰੀ ਥਾਏ ਕਾਲੀ ਬੜ ਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਏ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਮਰ ਅਧਿਕਤਾ ਤਿਉ ਤਿਉ ਵੱਡ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਹੈ ਆਸ ਚਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਤਬ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ।
आतनंद कर पद अरबिंदन बंधन कीन सीस को न्याय। बड़ा इनू आनंद प्राप्त होया, बड़ा सुख प्राप्त होया। कालू ने दोनों हाथ जोड़े, सतगुरु जी के चरणों ते फिर उस वेले नमस्कार करनी कीती। बालक हो तो संग पै लियायो, तिस दिश देख गुरु सुखदाए। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वेख्या एक छोटा बालक लेके आया सी, जिहदे सिर दे उत्ते घड़ा दुध दा चुका के लियाया सी। जदों सतगुरु जी ने उस बालक वल वेख्या ते बालक दे उत्ते फिर इस तरह सतगुरु जी ने किरपा कीती। दुगध चुरु भर तिसको दीनस, कयो पान कर बिलम न लाए। सतगुरु जी ने एक चूली जिहड़ी दुध दी सी ना इनू दिती। चूली दुध दी दे के बचन कीते, कहन लगे छेती ये दुध पीना कर, देरी ना करनी कर। मान बाग को पान करो जब, भाई शकत सब जानी बात। जदों सतगुरु जी दे बचन मन्ने ये जड़ा बारक सी, एक चुली दुध दी पीती ना। जदों सतगुरु जी दे बचन मन के एक चुली दुध दी पींदा है, उसे वेले इहदे कपाट खुल जांदे ने, सतगुरु जी दीयां रहमतां बख्शिशां हो जांदियां। देश बदेशन की सुदूर में, कर बदरी फल तिम बख्यात। कहंदे जिवें हत्थ दे उत्ते बेर हुंदा है ना, कहंदे इस तरह ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਆ ਗਈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਚਰਜ ਚਿਤਾਰ ਗੁਰਪਦ ਬੰਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਦੀ ਰਗਦਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਾਰਕ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਛ ਤੇ ਕਛੂ ਛਿਨਕ ਮੈਂ ਕੀਨਸ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਭਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਬ ਗੁਰ ਕਾਲੂ ਜਾਨ ਲਈ ਤਿਸਕੀ ਗਤ, ਬੁਝਤ ਪਇਓ ਸੁਨਾਵੋ ਬਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਾਲੂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਤੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਥਲ ਹੈ, ਉੱਠੇ ਕਿਦੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤ ਚਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਸ ਬੋਲਿਓ ਤੁਮ ਸੁਨੋ ਨਾਥ ਜੀ, ਅਰਬ ਵਲਾਇਤ ਬਿਖੈ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮੰਨੈ, ਤਿਨ ਸਿਮਰੇ ਬੋ ਬਿਨਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੇਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਸੋ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ,
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਰਨ। ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰੈ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਕਾਮਲ ਕਰਾ ਮਾਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਲ ਏ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤਾਹਾਂ ਤਰੋਵਰ ਕੇ ਤਰ ਠਾਡੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਪਕਰੀ ਹਾਥ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਮੁਰੀਦ ਸਿਦਕ ਕੋ ਲਖ ਕਰ, ਬਿਨਾ ਬਿਲੰਬ ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਬਿਸਮਿਓ ਸ਼ਿਗਰ ਲਈ ਇਨ, ਇਤੀ ਸ਼ਕਤ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਬਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਕ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਜਹਾਨ ਕੀ ਉਰ ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਰੂ ਦਈ ਲਖ ਕਰ ਮਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਾਲੂ ਨਾਥ। ਇਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਕੋ ਧਰ, ਐਂਚੀ ਤੂਰਨ ਇਸ ਬਿਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਪੋਲ ਤੀਲ ਮੈਂ ਫੂਕ ਸੋ ਬਲ ਤੇ, ਜਲ ਕੋ ਖੈਂਚ ਲੈ ਤਤਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਾ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਖੋ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੂਝਤ ਪਾ ਅਵ ਸੁਧ ਦੀਜੈ, ਬਾਲਕ ਭਨਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਿਸਕੀ ਅਰਹਮ ਦਈ ਮਹਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਲੀ ਸੰਗ ਰਿਓ ਨ, ਅਬ ਪਰਖੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਅਦਕ ਪ੍ਰਿਆ, ਕਿਸੂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰਿਆਨ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੜਵਾ ਸੀ, ਲੋਟਾ ਸੀ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਤਬ ਜਾਚਨ ਕੀਨਸ, ਹਮਕੋ ਦਿਓ ਬਨਿਓ ਇਹ ਚਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੂ ਨਾਥ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਟਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਨਾਲ, ਕਾਲੂ ਕਯੋ ਅਦਕ ਪ੍ਰਿਆ ਮੇਰੋ,
ਨਿਤ ਰਾਖੋ ਸੁਧ ਭਲੇ ਸੁਧਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨ ਦਿਓ ਜਾਏ ਕਬ ਮੋਤੇ, ਜੀਵਤ ਤਿਆਗ ਨ ਸਕੋ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਟੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਨੇਹ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ। ਲੋਟੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਕੋ ਮੈਂ ਨਿਤ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੋ ਮੋਏ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ। श्री हर गोविंद लख बो ममता, हम नाथन को नाथ बनाए। सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले क्या कहन लगे कि असी ते इहदे अंदर ममता जदों वेखी ना सतगुरु जी ने, ते सतगुरु जी कहन लगे कि असी ते इहनूं नाथां दा नाथ बनाया सी, पर इहदे अंदर अजे भी इह लोटे दे प्रति इन्नी ममता है। न तैरेओ प्रथम समहूजै, नहीं बाक मानो मन लियाए। ते सतगुरु जी कहन लगे तू साडा बचन नहीं मन्निया, ते ना ही तेरे मन दे विच कोई बचन मनण दी गल आई है, जिवें दा तू पहलों सी ओह जिहा बनना कर। लई बाल ते आपयो बड़, तो कोह भी ना उचत इस पाए। सतगुरु जी कहन लगे कि तू अपनियां जड़ियां तेरे ते बख्शिशां कीतियां सन, उन्हां दे नाल तृप्त ना होया, ते तू बारक दियां भी बख्शिशां जड़ियां ओ खोणियां कीतियां, तेरे भी उचित नहीं, तू भी उसे तरह ही रहना कर जिसे तरह पहलों सी। कैबे मात्र गुरु के तिमहे, गालू होए हो सहज सुभाए। ते कहंदे जदों सतगुरु जी दे बचन कीते ना, सतगुरु जी दे बचन करदे कहंदे सहज सुभाई कालू ओहो जिहा बन गया जिहो जिहा पहलों सी, उसे तरह दा खाली रह गया। हृदय बसूरत बंधन करके, गयो अपने थान मजार। कहंदे मन दे विच बड़ा झूरदा है, सतगुरु जी दे चरनां ते नमस्कार करके चलिया गया, ते बड़ा इन्हें फिर पश्चाताप करना कीता। धरे नम्रता प्राप्त होई, पुन गुर माया प्रबल उदार। कहंदे निमरता धारण कीती, सतगुरु जी ने बख्शिशां कर दित्तियां, रहमतां कर दित्तियां, निमरता वेख के, प्यार वेख के, पर जदों ममता वेखी ते सतगुरु जी ने फिर ओह जिहा दा ओह जिहा बना दित्ता इहनूं। भरमायो न समझ सकियो मन, इम कालू की गाथ विचार। कहंदे कालू दी कथा इसे तरह दी है कि कालू नूं परमेश्वर ने, सतगुरु जी ने ऐसा भरमा दिता, ऐसा ममता दे विच पा दिता, ये समझ ना सकिया, वो लोटा ना सतगुरु जी नूं दिता, जिस कारण करके सतगुरु जी ने इहदियां जड़ियां करामातां सन वो फिर उसे तरह ही खत्म कर दित्तियां। आबलो थान तहां तिसकेरा, विदत है तिस देश मजार। कहंदे अजे तक कालू दा उत्थे अस्थान है, ये कालू नाथ जिहड़ा ना, इन्ने थाने नगर दे विच अजे भी इहदा अस्थान है, सब लोग जानदे ने इस कालू नूं। दोहरा तीवर कालू और है, तिसकी कथा न जान। कवि जी कहंदे कि एक चीवर कालू सी, ओ हो रे ये उस कालू दी कथा नहीं, ये कालू जिहड़ा सी ये निथाने नगर दे विच वसन वाला। ग्राम नथाने सो बसै, सुन श्रोता सावधान। कहंदे ये जिहड़ा कालू है ये निथाने वसन वाला है, ते कवि जी कहंदे कि श्रोता जनो अगे जिहड़ी कथा ओ श्रवण करनी करो। श्री सतगुर संध्या भये, उठे सभा ते आए। सतगुरु जी जदों शाम दा वेला होया, सभा दे विचों उठे ते उठ के वापस आए। तंबू बिखै पर्यंक बर, बैठे आनंद उपाए। सतगुरु जी तंबू दे विच जिथे सतगुरु जी दा आसन सी, उस आसन दे उत्ते आके बैठदे ने। निशानी छंद खान पान कर जामनी, सुख ते पर सोए। सतगुरु जी ने खान पान करके रात जड़ी सुख दे नाल बतीत कीती। पई भोर जागे प्रभु सावधान होए। जदों सवेर वेला होया सतगुरु जी उठे ते सतगुरु जी उठ के सावधान होए।
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੈ ਠਾਨ ਕਰ ਜਬ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇ ਤਰੁਡਨ ਕੇ ਤੁਰੰਗ ਅਨਵਾਇਓ ਪਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਿਥਾਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਧ ਸਹਿਤ ਜੋਧਾ ਸਕਲ ਕਰ ਕਰ ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ, ਅਜ਼ੀਨ ਪਵੰਗਮ ਪਾਏ ਕਰ ਠਾਨੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੰਦਾ ਬਾਜਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜ ਸਤਗੁਰ ਚੜ ਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਬਿਰਤਾ ਖੇਰ ਕੋ ਹਨ ਮ੍ਰਿਗਨ ਵਿਸਾਲੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਿਰਗ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਬਤਕ ਬੋ ਜੋਧ ਮੋ ਮੁਖ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਏ ਉਤਰੇ ਤਿਸ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਵਤ ਭਇਓ ਪਰਿਅੰਕ ਬਰ ਤਤਕਾਲ ਡਸਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਬੈਠੇ ਤਬੈ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜੋਤਸ਼ਾ ਗਮਨੋ ਸਦਨ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੋ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਲੋ ਸਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋ ਸੁਖ ਲੈ ਸੁਖ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸੁਖ ਲਵੋ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਆਇਸਮਾਨੀ ਗਇਓ ਘਰ ਆਈ ਤਿਸ ਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।